Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I welcome you all for the FYBSc Foundation course semester 1. We have already started the chapter 1, that is overview of Indian society. So friends, so far now we have discussed about how the Indian society is multicultural and how the different things are here as a diversity. So we have discussed about it is a multi-religious society, multi-language society. Also here there are different festivals, different food habits, etc. So we have already discussed about the multi-religious concept. Okay, so in India we can see various religions, and it is uh, it is not a particular thing that which is promoted in India. All religions are given equal weightage, equal importance, and India promotes all type of religious. Okay, so in our last lecture we have discussed about the Hinduism and Islam. Okay, so we have also discussed that in Hinduism the Bhagavad Gita is the holy book, and the main four principle of Hinduism are dharma, artha, kam and moksha. They are also called as purushartha. Okay, so Hindu dharma also says that if you do good karmas, it will return to you and your next life will be also good. It depends on your karma. So it also believe in the rebirth, means it believe in rebirth system, that again you will get again birth, and the new birth will be depending upon your karma. So these four principles are given in Hinduism. Then we have also discussed about Islam. In Islam we have seen that the holy book is Quran. So in Quran various particular things are given which should be obeyed by Islamic person. And what are those different things? That you have to give azan, then you have to fast in Ramzan, then you have to travel to Hajj once in your life, and you have to do the charity. Okay, so these are the four principles again given in Islam. So what are the next religions that we will discuss in this lecture? Okay, so here the first religion again we will discuss is Christianity. Okay, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म. तो इसमें क्या कहा गया है कि Christianity is also a monotheistic religion. Okay, Bible is the holy book of Christianity. ख्रिश्चन लोकांचा धार्मिक ग्रंथ कोणता आहे तर बायबल. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. मतलब जैसे कि मुस्लिम धर्म में हम लोगों ने देखा था, दे आर डिवाइडेड इनटू शियाज एंड सुन्नी. सिमिलरली इन कैथोलिक और क्रिश्चियन लोग दो लोगों में डिवाइड होते, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. ओके, द मेजर प्रिन्सिपल ऑफ द रिलीजन आर डिस्क्राइब इन द 10 कमांडंट्स. मतलब 10 वेगवेगळ्या त्यांचे जे हे आहेत त्याच्यावर तो अवलंबून असतो. आणि बायबलमध्ये कोणते व्हॅल्यूज दिले आहेत, कुठले महत्त्वाचे मूल्य दिले आहेत तर ह्युमॅनिटी, चॅरिटी, मर्सी अँड रिपेंटन्स. ओके, म्हणजे काय आहे की तुम्ही ह्युमॅनिटी, मानवता धर्म पाळा, सर्वांशी मानवतेने वागा. ओके, येशू ख्रिस्ताने म्हटलं आहे की लव युअर नेबर, लव दाय सेल्फ. म्हणजे काय की तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यांवर सुद्धा फॅमिलीप्रमाणे प्रेम करा. सो दॅट इज कॉल्ड एज ह्युमॅनिटी. देन चॅरिटी म्हणजे काय की दानधर्म करायचा आहे. मर्सी म्हणजे दुसऱ्यांवर दया करा. आणि अशा प्रकारे वेगवेगळे मूल्य ख्रिश्चन धर्मामध्ये सुद्धा दिलेले आहेत. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट रिलीजन ऑब्झर्व्ड इन इंडिया इज अ सिखिझम. शीख धर्म. तर शीख धर्माची स्थापना कोणी आहे? गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ सिखिझम. गुरु ग्रंथ साहेब इज द होली बुक ऑफ शीख विच इन्क्लूड ऑल द hymns and the song composed by all the 10 gurus of Sikhism. तर गुरु ग्रंथ साहेब हा त्यांचा होली बुक म्हणजेच पवित्र ग्रंथ आहे, आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळी गाणी किंवा वेगवेगळे संहिता किंवा वेगवेगळे आचरण कसे करायचे ते दिलेलं आहे. ओके, आणि त्यांचे 10 धर्मगुरू होऊन गेलेत, त्या सगळ्यांची माहितीसुद्धा या ग्रंथामध्ये आहे. सिक्स बिलीव्ह इन सतनाम गॉड ॲज ऑलमायटी. म्हणजे काय, त्यांचंसुद्धा म्हणणं आहे की देवच सर्व काही आहे, ऑलमायटी आहे. म्हणजे सगळं जग जे आहे ते कोण चालवतो? देव चालवतो, त्यांचा देव चालवतो. अ सेक्ट इन सिख हू फॉलो खालसा पंथ आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सिंग, मिनिंग लायन और प्रोटेक्टर ऑफ द रिलीजन.
म्हणजे जे खालसा पंथ पाळतात, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की शीख धर्मामध्ये खालसा ही सुद्धा एक पर्टिक्युलर जमात किंवा एक आचरण आपल्याला आढळून येतं. आणि या खालसा धर्मामध्ये जे लोक आहेत त्यांना सगळ्यांना सिंग म्हटलं जातं, म्हणजेच सिंह किंवा लॉयन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रोटेक्टर ऑफ द रिलिजन. ओके, दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द 5th केज, म्हणजे 5 क वरून सुरू होणाऱ्या गोष्टी ते पाळतात. कोणकोणते? केश, करा, कंघा, कच्छा अँड कृपाण. म्हणजे काय काय कोणत्या 5 गोष्टी त्यांनी पाळायच्या आहेत शीख धर्मियांनी? तर केस, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की पुरुष असलेले सर्वजण जे आहेत शीख धर्मामध्ये ते सुद्धा लांब केस ठेवतात. हो बरोबर आहे ना, पगडी बांधलेली असते, टर्बन. सो व्हॉट इज द मिनिंग दॅट दे हॅव टू कीप देअर हेअर लॉंग, दे डोंट हॅव टू कट देअर हेअर. देन करा, in their hand there is always a kara, which is a bangle like or kada like thing, which they always keep for the protection. Also कंघा, केस लांब आहेत त्याच्यामुळे त्यांना ते विंचरण्यासाठी कंघी किंवा कोंब ठेवावा लागतो. सिमिलरली कच्छा, दे ऑलवेज वेअर अ पर्टिक्युलर टाइप ऑफ पॅन्ट्स. ओके, अँड कृपाण. सो कृपाण इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ small sword which they keep them for the protection. So these are the proper things or proper principles of Sikhism. Then in our India, one more prominent religion is observed, which is called as Jainism. Okay, so Jainism is the religion based on ethical conduct alone. चांगली वर्तणूक, सभ्य वर्तणूक या एकाच मूल्यावर जैन धर्म आधारित आहे. द 24th तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीर, हू इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ जैनिझम. म्हणजे जसे शीख धर्मामध्ये 10 धर्मगुरू होऊन गेले, त्याचप्रमाणे जैनिझममध्ये 24 तीर्थंकर होऊन गेले. तीर्थंकर म्हणजे काय? तीर्थ करणारे, तीर्थयात्री. ओके, या लोकांनी देशभर भ्रमण केलं आणि त्याच्यामुळे त्यांना ज्ञानप्राप्ती झाली. आपल्याला पण माहिती आहे, आपण जर वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरलो, वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या, वेगवेगळ्या लोकांना भेटलो, तर आपल्याला सुद्धा अनेक गोष्टी माहिती होतात. त्याचप्रमाणे त्यांनी भारतभर भ्रमण केल्यामुळे, स्टडी केल्यामुळे त्यांना ज्ञान प्राप्त झाले आणि म्हणून त्यांना तीर्थंकर म्हटलं जातं. असे 24 होते. त्याच्यापैकी जे वर्धमान महावीर होते, ओके, 24वे तीर्थंकर, त्यांनी जैन धर्माची स्थापना केली असे म्हटले जाते. इट इज फर्दर डिवायडेड इंटू 2 सेट्स, श्वेतांबरा अँड दिगंबरा. म्हणजे काय की जैन धर्मामध्ये सुद्धा 2 प्रकारचे अनुयायी आपल्याला आढळून येतात, श्वेतांबरा अँड दिगंबरा. ओके, म्हणजे जे स्वच्छ पांढरे कपडे घालतात. ओके, तुम्ही जैन साधू बघितले असतील है ना, तर ते स्वच्छ पांढरे कपडे, तोंडावर, आता आपण सर्वजण मास्क घालून फिरतो, पण ते लोक प्राचीन काळापासून मास्कसारखी गोष्ट वापरतात तोंडावर, तर त्याला श्वेतांबर म्हटलं जातं. आणि दिगंबर, आता दिगंबर अवस्था म्हणजे काय? कुठल्याही प्रकारचे कपडे वापरायचे नाहीत. म्हणजे आपण सर्व हे प्राणीसारखे आहोत, आपण सर्व हे देवाचे पुत्र आहोत, त्याच्यामुळे आपल्याला कपड्यांची काय आवश्यकता आहे, बरोबर ना. सर्व प्राणी कपडे घालतात का? तर याच्यामध्ये बिना कपड्यांचं फिरणं, ह्याच्यामध्ये खूप आपल्याला करेज लागतं, धैर्य लागतं. ओके, सो वी कॅनॉट गो आउट ऑफ आवर होम विदाउट एनी क्लॉथ, बट दे हॅव दॅट करेज अँड देअरफोर द सेकंड सेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दिगंबरा. सो these 2 type of people are observed in Jainism. Jainism believe in karma but do not believe in caste inequality. बरोबर आहे. तर जैन धर्म हा सुद्धा एक गॉड आणि कर्म याच्यावर विश्वास ठेवतो की तुम्ही चांगलं वागलं तर तुमच्याबरोबर चांगलं होईल, पण कुठल्याही प्रकारची कास्ट सिस्टीम तिकडे सापडत नाही. ते लोक कास्ट सिस्टीम पाळत नाहीत. अहिंसा म्हणजे नॉन व्हायलन्स, नॉन स्टिलिंग म्हणजे चोरी करायची नाही, ट्रूथ म्हणजे नेहमी सत्य बोलायचं, नॉन पॉझेसिव्हनेस म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं प्रेम किंवा आस्था बाळगायची नाही, कुठल्याही गोष्टीविषयी मोह ठेवायचा नाही, आर सम ऑफ द व्हॅल्यूज प्रिच्ड बाय जैनिझम. म्हणजे जैन धर्मामध्ये या 4-5 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. अहिंसा, सत्य, अस्तेय आणि चोरी करायची नाही. त्याचप्रमाणे कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपलं आस्था बाळगायची नाही. ओके, हे जैन धर्माचे मूल्य आहेत. मेजॉरिटी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलिजन्स आर फाउंड इन इंडिया. म्हणजे सगळे जैन लोक हे मोस्ट ऑफ भारतामध्येच आढळून येतात. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट रिलिजन इन इंडिया इज बुद्धिझम.
सो बुद्धिझम इज टर्म्ड ॲज द युनिव्हर्सल रिलिजन. आता ओव्हरऑल जगामध्ये सुद्धा बुद्धिझम पाळला जातो, बुद्ध धर्मची दीक्षा दिली जाते आणि त्याचे अनुयायीसुद्धा आपल्याला आढळून येतात. तर दो फाउंडेड इन इंडिया, इट्स फॉलोअर्स आर फाउंड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. भारतामध्ये जरी बुद्ध धर्माची स्थापना झालेली असली तरी त्याचे फॉलोअर्स, त्याचे अनुयायी संपूर्ण जगामध्ये आपल्याला आढळून येतात. गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिझम. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे गौतम बुद्ध यांनी बुद्ध धर्माची स्थापना केली. दे आर फर्दर डिवायडेड इंटू हिनायानान्स अँड महायानान्स. बरोबर, 2 प्रकारचे लोक त्याच्यात सुद्धा आढळून येतात, हिनायानास अँड महायानास. ओके, दे बिलीव इन एट फोल्ड पाथ ॲज सोल्युशन ऑफ सॉरो इन द लाईफ. म्हणजे काय, अष्टांग मार्ग. 8 फोल्ड पाथ म्हणजे काय, अंग असलेला मार्ग फॉलो करा जर तुम्हाला दुःखापासून दूर जायचं असेल. ओके, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की दुःख आपल्याला का होतं, तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण कुठल्या तरी गोष्टीवर प्रेम करायला लागतो, आपल्याला कुठली तरी गोष्ट आवडायला लागते. ओके, तर आस्था किंवा प्रेम किंवा मोह हाच सगळ्या दुःखाचं मूळ आहे. बरोबर आहे ना. आपल्याला एखादं चॉकलेट आवडतं, ओके, ऑर वी लाईक सम पर्सन, वी लाईक अवर फॅमिली, वी लाईक अवर ओन हाऊस, वी लाईक अवर कंट्री. सो इफ यू समबडी टेक इट अवे फ्रॉम अस or death occur, then what will happen? Obviously we feel sorrow, आपल्याला वाईट वाटतं. सो इफ यू लिव्ह ऑल these थिंग्स, आपण मोह सोडला तर आपल्याला दुःखसुद्धा होणार नाही. सो अशा प्रकारे अष्टांग मार्गावरती बुद्धिझम अवलंबून आहे. Then this is all about the various religions that are observed in India. Now we will see what is multilingualism. Okay, so India is also a country of multilingualism. म्हणजे इथे विविध भाषा बोलल्या जातात. आणि आता मी मागच्याच लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की भारतामध्ये जी वेगवेगळी राज्य आहेत ती कशाच्या बेसिसवर निर्माण झालेली आहेत, तर वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात त्याच्यामुळे. बरोबर ना. प्रत्येक राज्याची भाषा बघा वेगळी आहे आणि संपूर्ण भारत देशभर जेवढी पण राज्य आहेत तिथे वेगवेगळ्या भाषा बोलल्या जातात. म्हणून आपण सगळे काय झालेलो आहोत, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये डिव्हाइड झालेलो आहोत. ओके, सो what are the different language that we will see here? Language is not merely a tool of communication but a means through which culture are transmitted and spread for generation together. म्हणजे भाषा हे फक्त एक माध्यम नाही आहे, तर ती एक संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीमधूनच आपले जे मूल्य आहेत, आपलं संस्कार आहे किंवा आपलं जे ज्ञान आहे ते पुढच्या पिढीमध्ये पाठवता येतं. इंडियन सोसायटी हॅज बीन अ बर्थ प्लेस टू मेनी लँग्वेजेस. In fact, the major ground on which India is divided is 25. म्हणजे आता 28 राज्य झालेली आहेत, जास्त आहेत आता 32. वॉज द लँग्वेज अँड लिंग्विस्टिक डायव्हर्सिटी. मी जसं म्हटलं तसं भारतामध्ये जी विविधता आढळून येते ती वेगवेगळ्या राज्यामध्ये बोलले गेलेल्या वेगवेगळ्या भाषांमुळे आहे. अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया देर आर नियरली 179 लँग्वेजेस अँड मोर दॅन 1652 डायलेक्ट्स इन इंडिया. ओके, म्हणजे भारतामध्ये मेजर ज्या लँग्वेज आहेत त्या किती आहेत, 179 भाषा आहेत आणि आपण ज्याला पोटभाषा किंवा सब लँग्वेज म्हणतो त्या किती आहेत, तर 1652 एवढ्या भाषा भारतामध्ये बोलल्या जातात. हाऊएव्हर आफ्टर 1961 सेन्सस फॉर अ स्मूथ डेटा कलेक्शन पर्पज ओनली दोज लँग्वेज और डायलेक्ट्स which are spoken by a population more than 10,000 people were recognized and noted, after which the number has been now come down to 115 language. म्हणजे 1961च्या जनगणनेनंतर आता बघा खूप भाषा बोलल्या जातात. म्हणून मग आपण एवढ्या सगळ्या भाषा पाळायच्यात का? किंवा त्यांनी काय केलं, 10,000पेक्षा जास्त लोक ज्या भाषा बोलतात त्याच भाषा त्यांनी कन्सिडर केल्या आणि अशा प्रकारे आता ओव्हरऑल भारतामध्ये असं म्हटलं जातं की तरीसुद्धा 115 भाषिक लोक आहेत, 115 भाषा बोलल्या जातात. ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन लँग्वेजेस इन इंडिया कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इंटू 3 ग्रुप्स. दे आर ॲज फॉलोज. म्हणजे भारतामध्ये ओव्हरऑल ज्या भाषा बोलल्या जातात त्या मेन
तीन प्रकारामध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत. सगळ्या भाषा बघा, या 115 ज्या मेजर भाषा आहेत त्या सगळ्या भाषा या तीन प्रकारातून उगम झालेल्या आहेत. कोणकोणत्या आहेत बघा. द इंडो आर्यन लँग्वेजेस. ओके, दे कव्हर ऑलमोस्ट 72% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन. पहिला टाईप कुठला म्हटला जातो? इंडो आर्यन. ओके, भाषा. तर त्याच्यामध्ये जवळजवळ 72% लोक इन्क्लूड आहेत भारतातले. दे इन्क्लूड हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओरिया, सिंधी, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी, आसमीज, काश्मीरी and Sanskrit. Majority of the population belonging to this group reside in northern, western, central and eastern India. म्हणजे या ज्या सगळ्या भाषा आपण म्हटल्या, मराठी, हिंदी, गुजराती, ओके, या सगळ्या भाषा ह्या संस्कृत भाषेतून उगम झालेल्या आहेत आणि त्या कुठे बोलल्या जातात? तर भारतामधले उत्तर राज्य, पश्चिम राज्य, त्याच्यानंतर पूर्व राज्य आणि मधली राष्ट्र जी आहेत, राज्य जे आहेत, तिथे या भाषा बोलल्या जातात. त्याच्यानंतर सेकंड टाईप आहे द्रविडियन लँग्वेज. ओके, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की उत्तर भारतापेक्षा दक्षिण भारताच्या भाषा या कशा आहेत? वेगळ्या आहेत, हो ना. सो दॅट कम फ्रॉम द्रविडियन लँग्वेज. द पॉप्युलेशन फ्रॉम साऊदर्न इंडिया बिलॉंग टू दिस ग्रुप. भारतामध्ये, दक्षिण भारतामध्ये जे लोक आहेत ते सगळे द्रविडियन भाषा बोलतात. द मेजर लँग्वेजेस आर तमिळ, तेलुगू, कन्नडा अँड मल्याळम. आपल्याला माहिती आहे की तमिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक हे सगळे दक्षिण भारतीय राज्य आहेत आणि इथल्या या भाषा आहेत तमिळ, तेलुगू, कन्नडा आणि मल्याळम. बघा, आपल्या नॉर्थ भाषांपेक्षा या भाषा वेगळ्या आहेत की नाही? वी कॅन इझिली मेक आउट दॅट दीज लँग्वेजेस आर डिफरंट फ्रॉम द नॉर्दर्न लँग्वेज. 25% ऑफ इंडियाज पॉप्युलेशन यूज दीज लँग्वेजेस. ओके, तर भारतामधले जवळजवळ 25% लोक या भाषा बोलतात. द थर्ड टाईप इज इंडो युरोपियन लँग्वेज. बघा, भारतामध्ये आपल्याला माहिती युरोपियन लोकसुद्धा आलेले होते, त्यांचं राज्यसुद्धा इथे होतं आणि त्याच्यामुळे त्यासुद्धा भाषा इथे मर्ज झालेल्या आहेत. सो ओइंग टू इट्स कॉलोनियल हिस्ट्री, इंग्लिश, फ्रेंच अँड पोर्तुगीज आर द लँग्वेजेस स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इंडिया. तर भारतामध्ये ज्या भारतीय मूळ भाषा आहेत, इंडो आर्यन आणि द्रविडियन, त्या भाषा तर बोलल्या जातातच, पण त्याचप्रमाणे इंग्लिश, फ्रेंच आणि पोर्तुगीज या भाषांचं सुद्धा इथे चांगलंच वर्चस्व आढळून येतं. इंग्लिश हॅज बीन ॲक्सेप्टेड वाईडली ॲज अ ऑफिशियल लँग्वेज फॉर कम्युनिकेशन अँड इन हायर एज्युकेशन. आपल्याला माहिती आहे आपलं सगळं सिलेबस हे इंग्लिशमध्ये आहे आता हायर एज्युकेशनचं, कारण इंग्लिश इज द वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड लँग्वेज. सर्व जगामध्ये इंग्लिश ही एक्सेप्टेड भाषा आहे. स्मॉल पार्ट ऑफ गोवा, दीव, दमन अँड पॉंडिचेरी कंप्रायजेस ऑफ पीपल स्पीकिंग फ्रेंच अँड पोर्तुगीज. आपल्याला माहिती आहे जिथे जिथे समुद्रकिनारे होते किंवा आहेत तिथे पोर्तुगीज लोक बाहेरून आले आणि त्यांचं वास्तव्य इथे बराच काळ होतं. त्याच्यामुळे गोवा, दीव, दमण, पॉंडिचेरी इथे मॅक्सिमम लोक आपल्याला फ्रेंच किंवा पोर्तुगीज बोलणारे सापडतात बाकी भागापेक्षा. सो अशा प्रकारे इंडो आर्यन्स, त्याचप्रमाणे द्रविडियन आणि इंडो युरोपियन या तीन मूळ भाषांमधून या सर्व भाषांचा उगम झालेला आहे. तर आता महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की 8 शेड्यूल अँड ऑफिशियल लँग्वेज. सो 8वं जे आपलं शेड्यूल आहे भारतीय संविधानाचं, त्याच्याप्रमाणे 22 लँग्वेजेस आर लिस्टेड. मूळ मेन ज्या भाषा आहेत त्या 22 भाषा समजल्या जातात आणि बाकी सर्व भाषा या उपभाषा आहेत किंवा पोटभाषा आहेत, बरोबर आहे ना. जसं मराठी एक मूळ भाषा आहे आणि तिच्यातून मग आपली कोकणी, त्याच्यानंतर अहिराणी, वेगवेगळी विदर्भीची भाषा, अशा सगळ्या भाषा निघालेल्या आहेत. मूळ भाषा ही एकच आहे. तशा 22 भाषा कन्सिडर केलेल्या आहेत मेन आणि त्या लिस्टेड आहेत आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये. पोस्ट इंडिपेंडन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हॅज लिस्टेड 15 लँग्वेजेस. However, after 71st Amendment of 1992 and 92nd Amendment in 2003, 7 more languages are added, bringing it up to 22. म्हणजे आधी 15 भाषा लिस्टेड होत्या आणि आता त्याच्यात अजून 7 भाषा, म्हणजे अशा टोटल 22 भाषा ऑफिशियली भारतामध्ये बोलल्या जातात. ही एक लिस्ट आहे त्या भाषांची आणि भारतामध्ये किती किती % लोक या भाषा बोलतात ते याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तर मॅक्झिमम लोक ही हिंदी भाषा बोलतात, 41% लोक, आणि बाकी ओव्हरऑल 25% आपलं 22 भाषा ज्या आहेत ते उरलेले सर्व लोक, 60% लोक
बाकीच्या भाषा बोलतात. ओके, तर या भाषांमुळे कशा प्रकारे प्रांत निर्माण झालेत आणि बाकी कशा प्रकारची डायव्हर्सिटी आपल्याला इंडियामध्ये दिसून येते ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. तोपर्यंत स्टे सेफ अँड कीप स्टडिंग. थँक्यू.